بسم اللہ الرحمن الرحیم اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ حضرات گرامی قدر، آج ماہ رمضان المبارک کا 11واں روزہ ہے اور 11ویں روزے کی جو عبادت ہے، جو وظائف ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ اولہ رحمہ، اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے لبریز ہے، وَأَوْسِطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو دوسرا عشرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ گویا کہ یہ عبادت اور ریاضت ماہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ڈبل ٹیبل کر دی ہے۔ اب آپ نے 11واں روزہ، سب سے پہلے تو آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے افطاری کی تیاری کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ استغفار وغیرہ پڑھتے رہیں، پہلا کلمہ شریف پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اور جیسے ہی افطاری کا وقت آتا ہے تو آپ نے افطاری کرنی ہوگی۔ افطاری کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے افطاری اور پھر نماز مغرب، اور اس کے بعد یا اللہ یا وارثو، اس کو آپ نے 300 مرتبہ تلاوت کرنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس کو 1 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو 100 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنا ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ بھی ایک دعا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ 1 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ اب آپ کوئی لنگر وغیرہ کھانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، ورنہ آپ نماز عشاء کی طرف چلے جائیں۔ آپ نماز عشاء باجماعت ادا کریں، اس کے ساتھ ہی 2 سنت 2 نوافل ادا کریں، اور اس کے ساتھ ہی صلاۃ التراویح جو ہے وہ آپ ادا کریں۔ صلاۃ التراویح کے بعد یا اللہ یا سلام، کہ اللہ مجھے سلامتی عطا فرما، یہ 100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہوگا۔ سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ 1 مرتبہ تلاوت کرنا ہوگا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی 1 مرتبہ تلاوت کرنا ہوگا۔ اس کے بعد درود خضری ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم، یہ آپ 300 مرتبہ پڑھنا چاہیں، 500 مرتبہ پڑھنا چاہیں، 1000 مرتبہ پڑھنا چاہیں۔ اس کے بعد آپ عشاء کی نماز اور دیگر اوراد وظائف پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں۔ پھر آپ نے نماز تہجد کے لیے اٹھنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، پھر 2 رکعت نماز نوافل تحیۃ الوضو کرنے، اور اس کے بعد 2 رکعت نوافل جو ہے وہ آپ نے تہجد کے پڑھنے ہوں گے۔ اور تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تہجد میں بڑی مخصوص دعا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی آمنت بسیدنا محمد ولم اراہ فلا تحرمنی فی الجنان رؤیتہ وارزقنی صحبتہ وتوفنی علی ملتہ واسقنی من حوضہ مشربا رویا سائغا ہنیئا لا نظمأ بعدہ ابدا انک علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا آپ نے 1 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا سمیع، اس کا معنی ہے کہ اللہ تو میری دعاؤں کو قبول کر اور میری فریاد کو سن۔ آگے چلتے ہیں، وتوکل علی اللہ انہ هو السمیع العلیم، یہ 1 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد سیدنا حامد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر یہ کہنا ہے کہ لا الہ الا هو الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ اس کے بعد آپ نے ربنا وادخلہم جنات عدن التی
वातहम वमन सलह मिन अबवाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतस समीउल अलीम वक़ीमुस सय्यात वमन तक़ियस सय्यात यौमइज़िन फ़क़द रहिमता व ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। ये दुआ भी आपने एक मरतबा पढ़नी होगी। उसके बाद आपने नमाज फ़जर अदा करनी है। नमाज फ़जर से पहले आपको इल्म है कि आपने सहरी खाना है। सहरी खाना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। इसके साथ ही नमाज फ़जर है। नमाज फ़जर के बाद आपने कलमा पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। ये 100 मरतबा आपने पढ़ना। कोई भी ज़िंदगी की मुश्किल है आपके हल हो जाएगी। या अल्लाहु या मजीदु ये 300 मरतबा। रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन ये 1 मरतबा। सय्यदना महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 100 मरतबा। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन ये भी 1 मरतबा आपने। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम ये 100 मरतबा। फिर एक दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अल अहदु अस्समदु अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद ये 1 मरतबा आपने पढ़नी होगी। फिर रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूलन्न मिनल ख़ासिरीन ये दुआ भी 1 मरतबा आपने पढ़नी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आपने अब नमाज ज़ोहर की तरफ आ जाए। आपने नमाज ज़ोहर अदा करना है। या अल्लाहु या वाहिदु ये 3 मरतबा आपने पढ़ना है। अलिफ लाम मीम स्वाद अलिफ लाम रा काफ हा या ऐन स्वाद तोहा तौसीन तौसीन यासीन स्वाद हामीम ऐन सीन काफ काफ नून फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम ये भी 1 मरतबा। फिर आपने सय्यदना हाशिरुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी 100 मरतबा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम ये भी आपने 1 मरतबा ये दुआ पढ़नी होगी। अब चलते हैं असर की नमाज के लिए। आपने नमाज असर को अदा करना है। नमाज असर के बाद या अल्लाहु या वारिसु ये 300 मरतबा आप पढ़ें। इससे आपके रिज़्क़ में बरकत होगी। सय्यदना आकिबुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको 100 मरतबा पढ़ना होगा। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम ये 1 मरतबा। उसके बाद अल मुकीतु ये 100 मरतबा। ये 11वें रोज़े की जो इबादत है और 11वें रोज़े के जो वज़ाइफ़ हैं वो आपकी खिदमत में मैंने पेश कर दी हैं। और आप कोशिश ये किया करें कि अफ्तारी से कबल आप बावज़ू होकर इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें। पहला कलमा शरीफ पढ़ा करें। दरूद पाक पढ़ा करें। इसमें बड़ी बरकतें हैं और बड़ी इज़्ज़तें आपको मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे रोज़ों को अपनी बारगाह समदियत में कबूल फ़रमाए। आओ चलते हैं हम दुआ की। हमने जो कुछ भी आज की इस 11वें रोज़े की अफ्तारी के अंदर जो कुछ भी इंतज़ाम और एहतमाम किया है, अल्लाह हमारे दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने, हमारी बेटियों ने आज यहाँ रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं आस्ताना हक बहू पर। अल्लाह हम सब का रोज़ा कबूल फरमा। या इलाही हमारी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मौला कायनात बीमारों को सेहत अता फरमा। या अल्लाह हमारी एक बच्ची हुमैरा भट्टी उसकी कुछ दुआएं हैं, अल्लाह उन तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारे एक बेटे रिजवान अता ख्वाजा लंदन से उनके ऊपर करम फरमा दे। या अल्लाह मेरे भाई अनीस साहब को सेहत ज़िंदगी अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह मेरी बाजी फ़जीलत पर करम फरमा दे, उनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले। या इलाहुल आलमीन आका अलैहिस्सलाम के सदके जितने लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह उन तमाम की दुआओं को कबूल फरमा ले। या इलाही या रहमानु या रहीमु या हय्यु या कय्यूम, अल्लाह तो अपनी शान कुदरत के सदके हमारे रोज़े कबूल फरमा, हमारी इबादत कबूल फरमा, हमारी अफ्तारी सहरियों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी ज़िंदगी के जो मुश्किलात आसान फरमा। ए मालिक हमें ज़िंदगी में किसी का मोहताज ना कर। ए अल्लाह हम सब को खुला रिज़्क़ अता फरमा, इज़्ज़त अता फरमा। या अल्लाह जो बेटियां जवान हैं उन बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते अता फरमा, उनके लिए माल दौलत अता फरमा। या अल्लाह हुज़ूर पाक के सदके जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है आज सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। या इलाही आका अलैहिस्सलाम के सदके
زلف رسول کے صدقے، عزت رسول کے صدقے، شان رسول کے صدقے، مقام رسول کے صدقے اللہ اس آستانے کو آباد و شاد فرما دے، یہاں آنے والوں کی خیر فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔